శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అసుర శక్తులను నిర్మూలించి శత్రువులను స్తంభింపజేసే మహాశక్తి స్వరూపిణి. అస్య శ్రీబగళాముఖీ స్తోత్రస్య నారదృషి श्रीबगलामुखी देवता मम सन्निहितानां विरोधिनां वाग्मुखपदबुद्धीनां स्तम्भनार्थे स्तोत्रपाठे विनियोगः। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्टपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां भजामि। चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारुगण्डस्थलां लसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननां गदाहतविपक्षकान् कलितलोलजिह्वाञ्चलां स्मरामि बगलामुखीं विमुखवाङ्मनस्तम्भिनीं। पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रक्तोत्पले मण्टपे सत्सिंहासनमौलिपातितरिपुप्रेतासनाध्यासिनीं स्वर्णाभां करपीडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां विभ्रमाम् इत्थं ध्यायति यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापदः। देवि त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पाञ्जलीन् भक्त्या वामकरे निधाय च मनुं मन्त्री मनोज्ञाक्षरं पीठध्यानपरोग कुम्भकवशाद्बीजं स्मरेत् पार्थिव तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत् तत्क्षणात्। वादी मूकति क्षितिपतिर्वैश्वानरशीतिति क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविच्च जडति त्वद्यन्त्रणायन्त्रितः। श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः। मन्त्रस्तावदयं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनियन्त्रणं त्रिजगतां चैत्रं च चित्रं च ते। मातः श्रीबगळेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनां दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्र्यविद्रावणं भूभृद्भिशमनं चलन् मृगदृशां चेतः समाकर्षणं सौभाग्यैकनिकेतनं समदृशः कारुण्यपूर्णामृतं मृत्योर्मारणमाविरस्तु पुरदो मातस्त्वदीयं वपुः। मातर्भञ्जय मे विपक्षवदनां जिह्वां च संकीलय ब्राह्मीं मुद्रय नाशयाशुधिषणामुग्रां गतिं स्तम्भय शत्रूंश्चूर्णय देवि तीक्ष्णगदया गौराङ्गितीताम्बरे विघ्नौघं बगळे हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे। मातर्भैरवि भद्रकाळि विजये वाराहि विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगळे कामे
विश्वेश्वरि त्राहि मां संरम्भे सौरसङ्घे प्रहरणसमये बन्धने वारि मध्ये विद्यावादे विवादे प्रतिकृति नृपतो दिव्यकाले निशाय दुष्ये वा स्तम्भने वा रिपुवधसमये निर्जने वा वने वा गच्छं स्थिकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयादाशु धीरः त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विघ्नौघसञ्छेदिनी योषाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी दुःस्फोटोच्चाटनकारिणी जनमनस्सम्मोहसन्दायिनी जिह्वाकीर्णभैरवी विजयते ब्रह्मास्त्र దశమహావిద్యలలో ఒకటైన శ్రీ బగలాముఖి అమ్మవారి స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేద్దాం. దశమహావిద్యలలో 8వ శక్తి రూపం శ్రీ బగలాముఖి దేవి. శత్రువుల నోళ్ళని నొక్కేసే శక్తి, విజయానికి మారుపేరుగా నిలిచే ఈ అమ్మవారి మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలేమిటో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. బగలాముఖి మంత్రాన్ని స్తంభన మంత్రం అని కూడా అంటారు. మీపై అనవసరంగా నిందలు వేసేవారు, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే శత్రువుల ప్రభావం తగ్గిపోవాలంటే ఈ మంత్రం ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం. ఇది శత్రువుల మనసును మార్చి వారు మీకు హాని చేయకుండా ఆపుతుంది. చాలా కాలంగా కోర్టు కేసులు లేదా ఆస్తి తగాదాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే బగలాముఖి సాధన మీకు విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది. న్యాయపరమైన చిక్కుల నుండి బయటపడటానికి ఈ మంత్రం ఎంతో శక్తివంతమైనది. అప్పుల బాధలు ఉన్నా, వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తున్నా ఈ మంత్రాన్ని భక్తితో జపిస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ సంపాదనకు అడ్డుగా ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇది తొలగిస్తుంది. బగలాముఖి దేవిని పీతాంబరి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మంత్రాన్ని పఠించే వారికి వాక్చాతుర్యం పెరుగుతుంది. చర్చల్లో గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. బగలాముఖి మంత్రం చాలా శక్తివంతమైనది. దీనిని పఠించేటప్పుడు శుచి శుభ్రత పాటించాలి. వీలైతే పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి పసుపు కొమ్ముల మాలతో జపం చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. గురువుల పర్యవేక్షణలో సాధన చేయడం ఇంకా శ్రేయస్కరం. ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, శత్రువుల మాటలను, వారి దుష్ట ఆలోచనలను, వారి కదలికలను స్తంభింపజేసి వారి దుష్టబుద్ధిని నాశనం చేయమని అమ్మవారిని ప్రార్థించడం. బగలాముఖి దేవిని పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పసుపు పూలు మరియు పసుపుతో పూజించడం శ్రేష్టం. ముఖ్యంగా గురువారం రోజున ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం చాలా మంచిది. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో మీ జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయి. మహాశక్తివంతమైన బగలాముఖి దేవి మంత్రం శత్రువులపై విజయం, మాటలో శక్తి, ఆత్మరక్షణ కోసం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మంత్రం మన జీవితాన్ని ఎలా మార్చగలదో చూద్దాం. దశమహావిద్యలలో ఒకరైన బగలాముఖి దేవి శత్రువుల మాట, మనస్సు, చర్యలను నిలిపివేసే శక్తి కలిగిన దేవి. ఆమె అనుగ్రహం ఉంటే మనకు ఎటువంటి ప్రతికూల శక్తులు హాని చేయలేవు. ఈ మంత్రాన్ని భక్తితో, ఏకాగ్రతతో జపించడం అత్యంత ముఖ్యం. బగలాముఖి దేవి కృపతో మీ జీవితంలో శాంతి, విజయం, రక్షణ కలగాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓం బగలాముఖి దేవియే నమః.
ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యం జపిస్తే శత్రుబాధలు తొలగుతాయి, కోర్టు కేసులు, వివాదాలు అనుకూలమవుతాయి, ధైర్యం పెరుగుతుంది, నెగిటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది. ఈ పవిత్ర స్తోత్రం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని డివోషనల్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.